प्रेज लॉर्ड समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार। मोर प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त को आउ पवित्र बाइबल वाक्य सहित आम जड़ित होगा जे केमिति पवित्र बाइबल वाक्य सहित आम आग को आम बंचे आम संपद सहित बंचार आवश्यकता नुहे केवल आम आत्मिकतार आम बंचार विषय तो आम आग को बढ़ार अच्छे। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते ये जगत रे पास्टर मान को जीशु को प्रेरण करता मान को बहुत अण देखुंट जे सठिया बेले भावी से किसी जाने बोले कहते एत लोक मैंने एत पास्टर मान को मात्र से बड़े नुहे किंतु सेमिति आम देखिपार नुहे पास्टर हूँ जीशुंकर आह्वान शिष्य तेणुक से जदि आम अणा देखेब नईले आम प्रभुंर वाक्य सहित आम विश्वास कर। तो मोर प्रिय माने पवित्र बाइबल वाक्य अनुसार भाव आम क्रिस्टियन हेबा को निहात दरकार। लोक मानक देखाण क्रिस्टियन नुहे केवल परमेश्वर आम को देखुच ना से जानवर दरकार। तो मोर प्रिय माने आम पवित्र बाइबल ग्रंथ रे आम देखा पाचे जौन पुस्तक 5 अध्याय आम जब देखिले जौन पुस्तक 5 अध्याय 26 पद जब देखिब सेठी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहवाटा विशेष से कथा आम शुणी। आसत आम समस्त बाइबल खोलतु जौन पुस्तक 5 अध्याय 26 पद आम देखा सत्य सत्य मु तुम को कहूची जे मोहर वाक्य शुणी मोहर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइछि। पुणी से विचारित न होई बर मूर्ध को अतिक्रम करी जीवन रे अप्रवेश करिछि। बढ़िया वाक्य मोर प्रिय माने जीशुंकर वाक्य जदि आपण मन जदि शुणुच से जीशुंकर पठेबार तार प्रेरण करता तुम विश्वास करिवार अछि से आम रेस्पेक्ट करिवार अछि से आम मानिबार अछि तार कहबा कथा मानिबार अछि कथा निजे तार निजेर कथा आ निजे को आम कौन मनोभाव रे कहबा कथा नुहे किंतु जे पवित्र बाइबल रे जीशुंकर वाक्य जे आम मन को कहूची से वाक्य सत्य तुम जब शुणुच आ हृदय तो विश्वास करिच जीशुंकर वाक्य धरिकी आसुथिबा पालक मान को विश्वास करने पड़े। मोर प्रिय मने से जदि सेमिति आपण मान जीवन में जदि रहिबो तेणुक जदि से बड़े जदि रहिले नहीं कि सत्य परमेश्वर अनुसार मध्य तमे मृत्यु हेले कि मध्य अति बड़ कर्म करिकी तुमर जीवन रे ही तुमे प्रवेश करियछ। सेटा कहूची आमे जदि जीवन रे पाही आमे जदि बड़ काम करले आमे जदि पालक किबा ओ आम मान को आक पाक आ घर लोक मान को मध्य आमे जदि आ परस्पर जदि प्रेम रे ही शांति शुद्ध भावे आमे जदि अच्छ निश्चय आ मान को जीवन रे सहित प्रभुंकर राज्य प्रवेश करी। मोर प्रिय मन जदि आमे कहा को प्रेम करूनथिबो पास्टर मन कोना देखा जेतबो आ पास्टर मन किए कि बड़ी चतुर बड़े देखिबे। मोर प्रिय मन आपण प्रभु को वाक्य शुणुथिबो एडा होची विश्वासी मानकर कहबाटा वाक्य से विश्वासी माने बोलरे शुणी शुणी कि मधु न शुणुथिबा व्यक्ति माने अछंती आ यार वाक्य कहले सियाडे से हन हने देउछ किंतु सेमिति यार सेडा में हलिबार नुहे वाक्य कहबे बारे आ अन्य पटे देखिबो से पटे देखिबो यार पटे देखिबो अनेक लोक मन को देखी देखी कि से मन रही से मानकर व्यक्ति
ପ୍ରକୃତର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖାଣ ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ବସିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବାଇବଲରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ 25 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୂର୍ଖମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱର ଶୁଣିବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଜୀବ ହେଇକି ରହିବା। ଆମେ ହେଉଛୁ ସଜୀବ ହେଇକି ରହିବା, ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି ସତର୍କ ହେଇକରି ଆମେ ଯଦି ରହିବା, ସେ ସମୟରେ ଆସୁଅଛି, ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ତ। ଆମର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ରାଡ଼ିରେ ଅଛୁ ନା? ଆମେ ରାଡ଼ି ରଖିବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଜିତିବା, এই ଜଗତର ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଜିତେଇବା, ସେଟା ଆମେ ରାଡ଼ିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ରାଡ଼ିରେ ଅଛୁ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତମର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବ, ସେଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂରକ୍ଷିତ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତାପରେ 27 ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ମଣିଷ ପୁତ୍ର ହେବାରୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ଶରୀର କାହିଁକି ତାକୁ ପୁତ୍ର ବଳି କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? କହିପାରିବେ, ତାର ଅଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କାହିଁକି ମଣିଷ ପୁତ୍ର ହେଲା? ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ କି, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କି ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଇ ଜଗତରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କାହାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆହୋଇ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। କହିବେ ଅନେକ ଲୋକ, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ସେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଟା ନା ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ସତ୍ୟ ଆମମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆଉଥରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକାର କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ନିଜର କଥା ତ ମୁଁ କଣ ପୁଟନା ମାରି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଗାଣ୍ଟି ନୁହଁ। ସେ ପଟରେ କାହାର ନାହିଁ କି ଯେ ପଟ ଆହାର ନୁହେଁ, କି ସେ ପଟରେ କାହାର ନାହିଁ କି ଏ ପଟରେ ସ୍ୱପ୍ନର ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସାମ୍ନାରେ ନେଇ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିକରି ସତ୍ୟକାରତ ସଜୀବରେ ରହିଥିତ, ସଜୀବ ଯଦି ରହିଲେ ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଭାବେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ। ତମର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବିଷୟ କହିବାର କଥା। ହଉ, ଆଉ 28 ଦେଖ, ତୁମର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଥିରେ ସମକୃତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହିଁକି ଏତେ ତୁମେ ବେଙ୍ଗା ହଉଛ, ସମକୃତ ହଉଛ? ମୋର ଆସିବାର ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଏତିକି କାହିଁକି ସତ୍ୟ ପାଇଁକି ତୁ ବେଙ୍ଗା ହଉଛ, ଚମକୃତ ହଉଛ କାହିଁକି? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିତ ଉପସ୍ଥିତ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ସମାଧି ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝ ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଅଛି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବିଷୟ ସହିତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏତେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ବିବତେ ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାବରେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସତର୍କ କରୁଛ, ତମର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ତୁମେ ପ୍ରେମର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ତୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ, ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ତୁ ଦୟା କରୁଛ, ଯେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଦେଉଛ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ହଁ ସେମାନେ ହିଁ ଭଲ କର୍ମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ଦିନରେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ, ସେଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ମନକୁ ଦେଖେଇବା ନିଜେ ଏ ଶରୀର ସହିତ ତୁ କାହାକୁ ଦେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାଟା ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କାହାକୁ କେମିତି ଦେଉଛେ, କାହାକୁ ଆଉ ଦେଉନଥିଲା କି ସେମାନେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାଗିଲେ କି, ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ ମାରିଲ କି, କାହାକୁ ତୁ ପ୍ରେମରେ କରିଲ କି, କାହାକୁ ତୁ କଣ କରିଲ, ଦୟା କରିଲ କିମ୍ବା ନ କରିଲ, ସେଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ତାପରେ ଅସତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଦୟା କରୁନଥିବା ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିବା ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ ଗାଲି କି ମାରା ପିଟା କି ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତି କି କରିଥିବା ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ କାହାକୁ କି ହଣା ପକେଇ ଦେବା ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ କି ବଦ୍ଧ କରିଥିବା ମାନଙ୍କୁ, କାହାକୁ କି ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବାର କାରଣ, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡରେ ପୁନର୍ବାର ବଢିବା ପାଇଁ ଉଠିବ। ହଉ ଦଣ୍ଡ ମରିଗଲେ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା, ମରିଗଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ପରା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସମାଜ ଜାଗାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ରଖିବାକୁ ଦରକାର। ସେଦିନ କେମିତି ତୁମେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଉଠିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ୟାଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛି, ସେ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ତାଡ଼ନ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେଟା ଶରୀର ପାୟରେ କୌଣସି ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। କାନ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଶରୀର ସହିତ ଜୀବନ ଅଛି, ତୁମେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରୁହ। ତୁମ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ, ତୋର ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଯିବ ନା। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଡରରେ ତ ଦେଖିକି ରହିବ, ପଛେ ଘୁଞ୍ଚାଇବନି, ସେ ଭାବେ ତମ ନରକରେ ହିଁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବ ନା କି ନ ଶୁଣିବ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲ କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଉଠିବେ, ପୁନର୍ବାର ଉଠିବାର କେମିତି ଉଠିବାର ଅଛି ଜାଣିଛ ତ? ଆହୁରି 29, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଝିଅମାନେ ସତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ଅସତ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି, ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଯଦି ନ କରିଥିବା କାମ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛ, ବେବିଚାରୀ କାମ କରାହେଇଛି, ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଥିବ,
ଖରାପ କଥା କହିଦେଇଥିବ, ଖରାପ କଥାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିବ, ଖରାପ କଥାରେ ଆମେ ଗପି ଯାଇଥିବ, ଖରାପ କାମରେ ଆମେ କରିଥିବ, ଖରାପ କଥାରେ ଆମେ କହିଥିବ, ଖରାପ ସହିତ ଆମେ ମିଶା ହେଇଥିବ, ଖରାପ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଳନ ହେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେଟାରୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ କି ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ମରିଗଲେ ଗଲା, ସେଟା ଗଲା ନାହିଁ ଭାଇ ମାନେ, ଯାଇ ନାହିଁ ପଡେ ଯାଇ ନାହିଁ, ଅଛି ସେଇଟା ଏକ ଅଛି। ବୁଝୁଛ ତ? ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ଜୀବନରେ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନରେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ରହି ତମେ ସୁଧୁରିବାର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବେ କାଟିବାର ଅଛି। ଦିନ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାର ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବଲ କହୁଛି, ଆଉ ଦେଖିବ କି ଜିସାୟା ପୁସ୍ତକ 27:19 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତୁମେ ମାନେ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ, ଏ ମୋହର ସବୁ ଉଠିବେ। ଜାଣିଛ ତ, ମୂର୍ଖର ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେବ। ଆଉ ସେ ଶବ ବୋଲେ ସେ ମଡ଼ା ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ ତ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ ଭାଇ। ତାପରେ ଦୁଲି ନିବାସୀ ମାନେ ତୁଣ୍ଡେ ମାନେ ଉଠି ଗାନ କର। ଭାଇ ମାନେ ଏ ଦୁଲିରଠୁ ଉଠିକି ମଧ୍ୟ ଗାନ କରେ। ଜଗତରେ ଥିବା ବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର, ଗୌରବ କର। ସମସ୍ତ ସେ ମଡ଼ା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ସେଦିନ ଦେଖ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଲିରେ ଅଛ, ସେ ଦୁଲିରେ ଉଠିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର। କାରଣ ତୁମର ଶିଶୁର ହିଁ ତୃଣ, ଶିଶୁର ହିଁ ତୁଲ୍ୟ, ଓ ଭୂମି ମୂର୍ଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେବ। ଭୂମିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବେ ଯାହା କିଛି ପୋତି ଯାଇଛି, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଉଠିକି ଆସିବ। ସେ ଭୂମିରଠୁ ଉଠିକି ଆସିବ। କଣ କରିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମରିଗଲେ ସଲା ନା, ମରିଗଲେ ଗଲା, ମରିଗଲା ଆଉ କୌଣସି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲିବେ। ଏବେ ତ କହୁ ଦେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଜାଣିବାର ପରେ ତମର କି ବଡ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି। ଜାଣିଛ କି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାର କେମିତି ଜାଣିବା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର ନା। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସତ୍ୟତ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଦରକାର। ତ 20 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ହେ ମୋହର ଲୋକ, ଆସ ତମର ଅନ୍ତରଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମର ଚାରିଆଡ଼େ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। କ୍ରୋଧ ବହି ଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଥିବା ବେଲେ ଭାଇ ଅଳ୍ପ, ତୁମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଲୁଚିକରି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଫେରି ଆସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରଠୁ ତୁମେ ଟିକେ ଦୂର ହଉଛି, ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ତୁମେ ଫେରି ଆସ। ଏ ପବିତ୍ର ବାହି ବୋଲି ବାଇଚ୍ଛୁର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ କେମିତି ଅଛି ତମେ ଜାଣିନ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧରେ ବହି ଯିବା ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବହିବ ଏ ଜଗତରେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚାଅ। ଆମେ ହଉଛୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ଲୁଚା ହଉଛି।
ଅଳ୍ପ କାମ ଲୁଚା ହଉଛି, ବେଶୀ ତ ନାହିଁ ନା, ସବୁଦିନ ତ ଆମେ ଲୁଚି ପାରିନୁ ନା। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆସେ ତ ସେଠି ଏକା ଉଠିକି ପଡେ। ତ ମରିଗଲେ ବି ସେଠି ଏକା ଯିବ, ନ ମରିଗଲେ ବି ସେଠି ଏକା ଯିବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ କି? ଇଆଡେ ତମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉଛ ବୋଲି ତମକୁ ଇଆଡେ ଫେରିଗଲେ ଆଉ ଡଙ୍ଗରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବାସ ହେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତରେ ଆସିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ତୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବ? ସିଆଡେ ଗଲେ ବି ଏ ଟେକା ଯିବ, ଏ ପଟେ ଗଲେ ବି ସେ ପଟେ ଯିବ। କୋଉ ପଟେ? ପ୍ରଭୁକୁ ପାଖ। ଜାଣିଛ ତ ସେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣ, ଭଲରେ ବୁଝ। କାରଣ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଏ ଜଗତରେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ବୀରସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୀର ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଇଏ ତାଙ୍କ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଏବେ ତମେ ଶାନ୍ତି ହେବାକୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯତି ଶୀଘ୍ର ତର ମନ ବଦଳନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇମାନେ ରକ୍ତ ଖାଲି ରକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ ରଖ। ଆପଣ ହସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶାଧନ କରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଉ କୌଣସି ହାତରେ ସେଠାରେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବାର କୌଣସି ନାହିଁ ସମୟ। ସେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମଣିଷ ଅଛି, ସେ ବାବୁ ଅଛି, ସେ ବାବା ଅଛି, କୌଣସି ତାର ଆଶାର କୌଣସି ହାତରେ ଧରିବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ମାନେ ସୁଧୀରନ୍ତୁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି, ଆତ୍ମିକତା ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନି। ତାର କଣ ଶରୀରର ସତ୍ରକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ରକର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଶରୀର କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ଆମ ଆତ୍ମନ କ୍ଷତି ହେଲେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇକି ଝଗଡ଼ା ପାଇଲେ, ନିନ୍ଦା ପାଇଲେ, ମାଡ଼ ପାଇଲେ, ମରିଗଲେ ବି ଛାଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଜାଣିଛ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବୁଝିଲେ ଭଲ ବୁଝ। ଯେତେ ଲୋକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଭାବେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣିକି ତାର ଅନୁଭବ ତ କିଛି ତାର ଜୀବନରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟା ନୁହେଁ, ନିଜ ଆମର ଜୀବନକୁ ତାର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଏଟା ମିଛ କି ସେଟା କିଛ କି ବୋଲି ଯଦି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଏଟା ତୁମର ଉପରେ ଏକା, ସେଟା ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଶୁଣିକରି ଯଦି ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେଇ ଆସିବ। ତମେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଯୀଶୁକୁ ବାକ୍ୟରେ ଡରି କରି ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ, ସେ ବାକ୍ୟରକୁ ଆଗକୁ ତୁମେ ବଢ଼। ତୁମର ପ୍ରିୟ ମନେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିଷୟ, ମୋର କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।